ఫోన్ రింగ్ టోన్ ఏంటి? అది సైలెంట్లోనే ఉంటుంది నాకు. బాబు ఓకే, రాజమౌళి గారి సినిమా కోసం వర్కౌట్లు ఏమన్నా స్టార్ట్ చేయండి అంటే? అది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదండి. స్టార్ట్ అయినప్పుడు పెడతానండి, స్టోరీస్ చూపిస్తాను. మీరేం కంగారు పడక్కర్లా. ఓకే, మనం ఇలాంటి ఈవెంట్కి వచ్చి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాట్లాడకూడదు. కుమార్ గారు కోపంగా చూస్తున్నారు. అసలు 9:30, 10 దాకా ఫోన్ చూద్దాం, పొద్దున్న లేకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ చూద్దాం. ఓకే సార్, హ్యాపీగా. మహేష్ గారు, ఇట్స్ నాట్ the way you frame it. I didn't buy anything, they just give it to me. What was the first thing? Yeah, let me put it in this way. Yeah, first మీరు తీసుకున్నది ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? I get a big gift wrap and there are a lot of gadgets in that, so it's resonates with the brand and I go ahead and do it. That's how simple it is. నేను మరి మీ అంత డీటెయిల్గా పబ్లిక్ రీసెర్చ్ అంత చేయనండి. అంటే మీ క్వశ్చన్స్ అయితే నాకన్నా పాపే బెటర్గా ఆన్సర్ చేస్తుంది. మహేష్ గారు, షీఈస్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఈవెంట్స్ లైక్ దిస్ ఫర్ షూర్. అదే ఆయన చెప్పారు కానీ హాలిడేలకి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాను. దీనికి బిగ్సీకి సంబంధం ఉందని నా దాకా నేనే కండి వెళ్ళేది, మీరేగా చూస్తున్నా. జనాలు అనుకుంటున్నారు అనేది మీ దాకా వచ్చిందా? అది నేనేగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను పెడితేనేగా మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇది మరి మీ అందరూ మరి మీకు నచ్చుతుందా నా ఫోటోలు చూసి, లేదా మీరు కూడా ఈర్షపడుతున్నారా? మీరు మాకు బాగా నచ్చుతుందండి, మరి నచ్చని వాళ్ళ గురించి అడిగాను మిమ్మల్ని. నేను హాలిడేకి వెళ్తే మీకెందుకని నచ్చదు? ఎనీవేస్ వాళ్ళకి ఆ మెసేజ్ రీచ్ అయ్యి. బట్ ఇట్స్ లైక్ యాక్చువల్లీ మీ ఫాదర్కి మదర్కి ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మీ గురించి అడిగే క్వశ్చన్. బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇట్స్ సితారాస్ చాయిస్ అని చెప్పి దే ఆల్వేస్ పాస్ ది బక్. ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ, ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మేకింగ్ ఏ కెరియర్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ? హలో, మీ ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎవరికి ఇచ్చారు? మమ్మీకా, డాడీకా, మీకా? నాకు వినిపించట్లే. మీ ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎవరికి ఇచ్చారు? మమ్మీకా, డాడీకా, మీకా? చారిటీకి ఇచ్చా. ఓ గుడ్ గుడ్. మహేష్ గారి దగ్గర నుంచి మీకు కాంప్లిమెంట్ ఏమొచ్చింది సితారా? మీకు చాలా బాగుందని చెప్పారు, చాలా బాగుందని చెప్పారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Sitara, you have seen your mom, like her videos and glimpses where she has got honor to the country by winning the Miss India pageant. So what kind of grooming or things you discuss with her on those lines, because she's faced the media and whatnot. In her journey, what did you learn from your mother? Confidence and And did you have a little bit of nervousness doing this ad or at Times Square? I didn't know. My dad surprised me. He woke me up in like 10 in the morning and I was sleeping. He woke me up. I was like, you're at Elise. And I was like, what? So I woke up, I go out. It took me a while to process this because I was still sleeping. So I go out and I see I'm on Times Square. And he's like, you're on Times Square, and I'm like, Times Square? And first, I was still sleeping. I was half asleep. It took me a while to process what Times Square even was. So he tells me I'm on Times Square, and I'm like, what? Times Square? This is exactly how she was over there in the morning. And then when I woke up a little later than them, there was this visual of her father and her snuggled on a chair. Like, I was crying. I didn't even know I was crying. And I had no idea why she was crying. And I was like, what happened to her early in the morning? And he's like, she's just a bit emotional and she's a bit overwhelmed with this because PMJ surprised her. Dinesh Garu, Disha, all at PMJ. It was like a surprise for us. We didn't know that it was launching in Times Square. So it was such a beautiful surprise. And thank you, Dinesh Garu, for it. I think it was one of the best launches any ad can have, and it's a brilliant strategy. And Sitara, so idi one kind of achievement and responsibility ani kuda cheppachu. So how do you feel about this? I feel excited, and you know, first time when I was actually going to shoot, I was very excited, but like I was still nervous. But when I got there, I just felt so comfortable. Like I knew everyone. I'm very happy, and I was very happy, and this was actually one of the best decisions I've ever made. We are very much longing to see you on big screen. Fans andaru adagamantnaru. There are so much going on about your next film, Guntur Karam.
ఎప్పుడు రాబోతున్నారు, దీనికి ఏదైనా క్లారిటీ సమాధానం ఉందండి? లేదు, ఫ్యాన్స్ కోసం మీ గురించి, మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడే కాబట్టి మీ గురించి అడగమంటున్నారు. ఫ్యాన్స్ ప్రెజర్ ఇది. సినిమా సంక్రాంతికి వస్తుందా? సంక్రాంతికి వస్తుందండి, సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుద్ది. మీ అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చి, మీరు ఫోన్స్ ఎంత ఉంటారో మాకు తెలియదు కానీ హాలిడేస్ గురించి మాత్రం చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారు. ఒక సెక్షన్ మీ ఎయిర్పోర్ట్లోనే మీ వీడియోస్ కోసం, ఫొటోస్ కోసం చూస్తూ ఉంటుంది. మహేష్ గారు వెళ్ళిపోతున్న ట్రిప్ నెంబర్ 1, ట్రిప్ నెంబర్ 2, ట్రిప్ నెంబర్ 3 అని ఒక సెక్షన్ పెడతా ఉంటారు. అది మీ దాకా వచ్చిందా? మీరు ఏం చెప్పారు? నా దాకా నేనే కండి వెళ్ళేది, మీరేగా చూస్తున్నా. జనాలు అనుకుంటున్నారు అనేది మీ దాకా వచ్చిందా? అది నేనేగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను పెడితేనేగా మీరు చూస్తున్నారు. సో నా దాకా వస్తుందండి. అండ్ ఐ థింక్ వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ అ గ్యాప్ ఫ్రమ్ ద షూటింగ్ ఆర్ ఎప్పుడైనా నాకు పిల్లలకి హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు ఐ లైక్ టు గో ఫర్ అ స్మాల్ హాలిడే. సో ఇది మరి మీ అందరూ మరి మీకు నచ్చుతుందా నా ఫోటోలు చూసి, లేదా మీరు కూడా ఈర్షపడుతున్నారా? మీరు మాకు బాగా నచ్చుతుందండి, మరి నచ్చని వాళ్ళ గురించి అడిగేది మిమ్మల్ని. నేను హాలిడేకి వెళ్తాను, మీకెందుకని నచ్చదు? ఎనీవేస్ వాళ్ళకి ఆ మెసేజ్ రీచ్ అయ్యి. బట్ ఇట్స్ లైక్ యూ సెడ్ ఐ try to plan holidays with my children because I like to spend time with my children. So వాళ్ళకి ఎప్పుడు హాలిడేస్ వచ్చినా, నాకు ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం వచ్చినా, we try to plan these trips. Anyways, thank you. బాబు, టాలీవుడ్ హీరోల్లో బ్రాండ్ అంబాసిడర్లో నెంబర్ 1 పొజిషన్ మీరు, దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? అదే ఆయన చెప్పారు కండి, హాలిడేలకి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాను అంటే I'm very happy and I'm very grateful. So I think it's a big responsibility also at the same time. So a lot of them trust me, and so it's been a long journey for me. And in this journey, there are a lot of brands I've been associated with, and it's been a very memorable experience for me. And the way I've traveled with all of them, and there's been a lot of passion involved. So like the same with what I've been doing with Big C. So I'm very happy with my choices. నాకు తెలిసి అతిథి సినిమా తర్వాత 3 ఏళ్ల పాటు అభిమానులకి, ప్రేక్షకులకి యాడ్స్ ద్వారా మీరు దగ్గర అయ్యారు. అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇన్ని సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేయడం అనేది ఒక గొప్ప గ్రేట్గా చెప్పుకోవచ్చు. అట్లాగే ఈ వీటి ద్వారా వచ్చిన యాడ్స్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతోటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మీరు. చిన్నపిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయించడం, అలాగే మీ బుర్రపాలను దత్తత తీసుకోవడం, కరీంనగర్ ఊరు దత్తత తీసుకోవడం, ఇవన్నీ చేయటం, అవన్నీ ఎలా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చేస్తున్నారంటే? That's always been an inspiration for me from childhood and ever since Gautam was born. So that I'm very lucky with there was MB Foundation, and then we are associated with Andhra Hospitals, and then with Rainbow Hospitals, and there's a very Heal a Child, and there's a organization which inspired me a lot to start something like this. So there were these inspirations for me to start, and today I'm very, very happy and that we are able to do something for the children. సితార్ కూడా పోటీగా ఇప్పుడు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేస్తాం. సితార్ చేస్తుంది కదా సార్, మన పార్టిసిపేట్ మీరు చేయలేదు. సితార్ కూడా ఈ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేయడం పట్ల మీరు ఎలా తండ్రిగా మీరు? చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానంటే మీ క్వశ్చన్స్ అయితే నాకన్నా పాప బెటర్గా ఆన్సర్ చేస్తుంది. మహేష్ గారు, షీఈస్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఈవెంట్స్ లైక్ దిస్ ఫర్ షూర్. మహేష్ గారు, ఐ హ్యావ్ ఎ స్మార్ట్ క్వశ్చన్ బట్ రిక్వైర్ డీటెయిల్ ఆన్సర్. మీ స్మార్ట్ ఫోన్ రోజులో ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేస్తారు? ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు స్మార్ట్ ఫోన్? మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. మీ అందరిలానే బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాను. సరే, డీటెయిల్గా ఇంతకన్నా ఇంకా డీటెయిల్ ఏంది? తలకాయ నొప్పి వచ్చేసి ఆపేయటానికి కూడా ట్రై చేస్తాను అప్పుడు. సార్ మహేష్ గారు, బేసిక్గా సార్ ఫోన్ పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి చూస్తాం, పొద్దున్న లేవగానే కూడా ఫోన్ చూస్తాం. మీకు కూడా అలవాటు ఉందా? అందరికీ అలవాటు అయిపోయిందండి. So I'm trying to cut that. So trying to get off the phone around 6:37 in the evening. So అలవాటు చేసుకుంటున్నాను బేసిక్గా. సార్ మహేష్ గారు, మీరు వాడే ఫోన్ కంపెనీ? బట్ మనం ఇలాంటి ఈవెంట్కి వచ్చి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాట్లాడకూడదు. కుమార్ గారు కోపంగా చూస్తున్నారు. అసలు 9:30, 10 దాకా ఫోన్ చూద్దాం, పొద్దున్న లేకపోతే మళ్ళీ ఫోన్ చూద్దాం. ఓకే సార్, హ్యాపీగా. మహేష్ గారు, సార్ మహేష్ గారు, మీరు వాడే ఫోన్ కంపెనీ ఏంటి సార్? అంటే ఫోన్లు ఎప్పుడెప్పుడు మారుస్తుంటారు అసలుకి? నేను చెప్పను సార్, నేను తిరిగేటప్పుడు చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది నేను ఫోన్ వాడు. మహేష్ గారు ఇక్కడ నేను లక్ష్మి అండి, V6 న్యూస్ ఛానల్ నుంచి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో చూసినా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నాకు తెలిసి మీరు చేసినన్ని యాడ్స్ అయితే ఎవరు చేయట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. సో మీరు మీ దగ్గరికి ఒక కంపెనీ
యాడ్ కోసం వచ్చినప్పుడు ప్రమోషనల్ దానికోసం మీరు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి ఇది యూజ్ అవుతుందా లేదా, జనం యాంగిల్ అంటే పబ్లిక్ యాంగిల్లో మీరు ఎట్లా చూస్తారు, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి తెలుసుకుంటారు? నేను అంత ఆలోచించను. అదే ఇందాక నేను లైక్ ఐ సెడ్, ఐ మెట్ హిమ్ 2 years ago in Park Hayat and he inspired me and I knew it instantly that so there are 2-3 things which I follow in my head, and if that resonates with the brand and I go ahead and do it. That's how simple it is. నేను మరి మీ అంత డీటెయిల్గా పబ్లిక్ రీసెర్చ్ అంత చేయనండి. అంటే మిమ్మల్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళ సంస్థలకి ఒక లక్కీ హ్యాండ్ అనుకుంటున్నారు అనుకోవచ్చా? ఇంతమంది లేదండి, వాళ్ళు కూడా దే డోంట్ ఊరికే అలా రారు కదండి లక్కీ హ్యాండ్. సో దే ఆల్సో విల్, ఐ మీన్ వాళ్ళు కూడా చాలా రిసర్చ్ చేసే వస్తారు నా దగ్గరికి, ఊరికే రారు. స్వప్న కుమార్ గారు చాలా ఆలోచించే నా దగ్గరకు వచ్చుంటాడు ఆయన, ఊరికే రారు. So in that way it all works. For the brand it works and for me also it works. సో మీరు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే ఆ ప్రోడక్ట్లో ఏవి యూస్ చేస్తారు మీరు? అంటే ఏంటండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు సంతూర్ సోప్ తీసుకోవచ్చు, బిగ్సీ తీసుకోవచ్చు, అట్లా మీరు యూస్ చేసేవి. ఇప్పుడు బాంబినో కావచ్చు. I have used their number of their products in Bixi. All their family phones కూడా అండి కంటిన్యూస్లీ. సార్ మహేష్ గారు. సార్ మహేష్ గారు, దిస్ ఇస్ మహేందర్ ఫ్రమ్ సాక్షి అండి. మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన సందర్భం ఏంటండి? మీరు తీసిన ఫోటో కానీ వీడియో కానీ మీ ఫోన్లో క్యాప్చర్ చేసింది? ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అండి, ఒక్క మూమెంట్ అని చెప్పలేము. సో లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ విత్ మై ఫ్యామిలీ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. సో లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహేష్ గారు, అమర్ ఫ్రమ్ ఈనాడు. సార్, మీరు పిల్లలకు కూడా స్వేచ్ఛనిస్తారా సార్ స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగంలో? పిల్లలకండి? మీ పిల్లలకు కూడా స్వేచ్ఛనిస్తారా ఫోన్ వినియోగంలో? ఫోన్ యూసేజ్ అది వాళ్ళు తీసేసుకున్నారండి, నేను ఎవరైనా. సార్ యాక్చువల్గా హాయ్, ఐమ్ శ్రవణ్ ఫ్రమ్ TV9. మీరు బిగ్సీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన తర్వాత what is that first gadget you bought from Bixi? What was the I mean, like, we have given him so many things. It's not the way you frame it. I didn't buy anything, they just give it to me. What was the first thing? Let me put it in this way. First మీరు తీసుకున్నది ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? I get a big gift wrap and there are a lot of gadgets in that, so it's సోషల్ మీడియాలో మీ వర్కౌట్ ఫొటోస్ ఎక్కువ బయటకు వస్తున్నాయి. అది క్యాజువల్ ఫిట్నెస్ కోసమా లేకపోతే రాజమౌళి గారి సినిమా కోసం స్టార్ట్ అయింది వర్క్? క్యాజువల్ ఫిట్నెస్ అండి. రోజు నేను ఎప్పుడు వర్కౌట్ చేస్తాను, అప్పుడప్పుడు నచ్చినప్పుడు ఊరికే ఫోటో పెడతానండి. ఎప్పుడు చాలా ఏళ్ళగా వర్కౌట్ చేస్తున్నానండి. అది ఓకే. రాజమౌళి గారి సినిమా కోసం వర్కౌట్లు ఏమన్నా స్టార్ట్ చేసిన అంటే? అది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదండి, స్టార్ట్ అయినప్పుడు పెడతానండి, స్టోరీస్ చూడండి, మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు. ఓకే. Mahesh sir, I'm a huge fan of yours, sir. I admire you a lot, not only as an actor but also as a person. So my question to you is, my phone ringtone enti? అది సైలెంట్లోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు. బాబు వన్ క్వశ్చన్ బాబు. ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఆఫ్లైన్లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టచ్ అండ్ ఫీల్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఆఫ్లైన్ అంటే ఒక స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా గ్యాడ్జెట్ తీసుకోవాలనుకుంటే టచ్ అండ్ ఫీల్ అంటే మనం చూసి మనం కొంటాం. మరి మీ విషయంలో ఎలా? మరి మీరు బయటకు వెళ్ళి టచ్ అండ్ ఫీల్ మీకు అది లక్కీగా ఏంటంటే మా ఆవిడ వెళ్ళి కొనుక్కొస్తూ ఉంటుంది అండి నాకు. సో అది బట్ అది మీరు ఐ అండర్స్టాండ్ టోటలీ. వెన్ ఎవర్ ఐ గో, వెన్ ఐమ్ ట్రావెలింగ్, వెన్ ఐమ్ ఇన్ ద డ్యూటీ ఫ్రీ స్టాప్స్, వెన్ ఐ గో దేర్, సో వెన్ యూ గో దేర్ అండ్ పర్సనలీ సీ అండ్ touch the phone, so definitely it's another kind of a feel altogether. I'm sure people who go to Bixi stores and buy it personally, I think it's a different kind of experience. You're right. Yeah, so thank you.